नमस्कार सांग मैंने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा निजर इज्जत बढ़िया 15टी कथा जानी रखंतु। समाज रे निजर इज्जत बढ़िया 15टी गुप्त कथा चलंतु जानिबा आजिर वीडियो माध्यम रे। एवं बंधु माने भूली जा पूर्व वीडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव जय श्री राम लिखंतु। बंधुगण, एक रे लोक माने केबे भी सही व्यक्ति को सम्मान करती नहीं जी अपरिष्कार भाव में जीवन यापन करे। लोक माने सफा एवं फिट थिबा लोकन को भिन्न दृष्टि रे देखंती। सेथिपय प्रथमे निजर व्यक्तित्व को उन्नत करने को चेष्टा करंतु। सर्वदा गाधोइबा, भल पोशाक पिंधंतु एवं निजर दाढ़ी एवं केश को भल भाव में सजांतु। आपणकर प्रथम प्राथमिकता सर्वदा प्रदर्शन करिबा। आपण जेते ज्ञानी हुंतु ना काहेकि जदि आपण निजको सफा न रखती बा रखती नहीं तेबे लोक मैंने आपन को अणदेखा करने को पसंद करती एवं कहीं आपण विषय चिंता करती नहीं। दुई रे काहाकू भय करंतु नहीं। जदि आपण लोकंक मध्य आपण सम्मान किपरि वृद्धि करिवे से विषय भाबुछंती तेबे आज भय करबा बंद करंतु। आपण को भगवान श्रीकृष्ण कथार ध्यान देवाक पड़िबो। जेतेबेले से कहिथिले जे केही तुमको मारि पारिबे नाही, केही तुमर क्षति करि पारिबे नाही। तुमको केवल कौनसी भूल काम करवा उचित नुहे एवं तुमको मध्य सेपरि करबाकू पड़िबो। आपनको समाज को देखा पड़िबो जे आपणकर कौनसी विषय रे कौनसी द्विधा नाही। आपण सत्य एवं न्याय पई सत्य कहबाकू सर्वदा प्रस्तुत। जदि आपण निजको शक्तिशाली देखाइबे तेबे आपण निज पई अधिक सम्मान पाई पारिबे। लोक माने निजे निर्भीक लोकन को पसंद करती बा सम्मान भी करती। नंबर 3, सब उपलब्ध रहा बंद करंतु। सब समस्त अवेलेबल रहा बंद करंतु। आपण शुणिथिबे जे बारंबार कौन स्थान को जीवा किंबा कहापाई तुरंत उपस्थित रहिबा द्वारा जड़े व्यक्ति निजर मूल्य ह्रास पाए। जेतेबेले यह हुए लोक मैंने आपण को अधिक गुरुत्व दियंती नहीं। से माने भाबंती जे आपण ताको कोनोसी समय रे फोन करि परिबे किंबा ताको फोन करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। से जानछंती आपे आपे जाकि आपण पहुंच जिवे। लोकने भाबंती जे से निजे आसी जिवो, अर्थात एपरि परिस्थिति रे केही आपण को गंभीरता सह नियंती भी नाही। आजिर समय रे लोक मानकु टिके अपेक्षा करबाकू पड़िबा दरकार, तेबे ही से माने आपण को सम्मान देबे। नंबर 4, निज कथा रखंतु। आजर जुग में बहुत कम लोक अच्छा जो माने निजर कथा पालन करती। जदि आपण भावुंट जे किपरि आपणकर मूल्य वृद्धि करेंगे तेबे निजको एपरि करंतु जे लोक माने तुरंत आपण ऊपर विश्वास करने को प्रस्तुत हेबे। मु कहबाकू चाहूँगी जे सर्वदा निजर जीवन को पूर्ण भाव में बंचतु। जदि आपण लोक मानकु थरे किछि करबाकू कहंती ते बुझंतु जे आपण कहछंती जे एबे आपण से काम समाप्त करबाकू पड़िबो। लोक माने एपरि व्यक्ति को बहुत गुरुत्व दियंती एवं समस्त तांको सम्मान मध्य करंती। तेणु एपरि हेबाकू चेष्टा करंतु। नंबर 5, सामाजिक कार्य सक्रिय भाव में अंशग्रहण करंतु। जेतेबेले आपण सामाजिक कार्य अंशग्रहण करंती एवं आपण कार्य आधार रे सेठार आपणकर उपस्थिति को अनुभव करंती सेतेबेले गाँ किंबा सहरर समस्त लोक आपण को केबे चिन्हिबे। समाज रे आपण सम्मान वृद्धि करने यह करवा बहुत गुरुत्वपूर्ण। यह हूँ से सुजोग जितेबाला आपण समस्त नजर रे आसीबे। लोक माने आपण काम रे प्रभावित होती एवं आपण प्रति सेमानकर सम्मान वृद्धि पाए। जेतेबेले आपण गाँ किंबा सहर पई किसी धार्मिक कार्य करिवार किंबा लोक सेवा करिवार सुजोग मिले सेतेबेले यह करंतु। सुजोग केबे भी होला हाथ छड़ा करंतु नाही। नंबर 6, समयर सदुपयोग करंतु। जदि आपण जानिबाकू चाहुछंती जे किपरि निज पई एक अनन्य एवं सुंदर परिचय सृष्टि करिवे तेबे आपण समय नष्ट करिबा बंद करंतु। आमे अनेक लोकन को देखिछु जे माने एते श्रृंखला सहित जीवन यापन करंती जे सेमना सहित मेल खाइबा कष्टकर। विश्वास करंतु, प्रत्येक व्यक्ति एपरि व्यक्ति को सम्मान करती एवं जदि आपण अଯଥା कार्य आपण समय नष्ट करुछंती तेबे केही आपण को हेले पसंद करिवे
ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଲି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ଲାଭ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଲାଭ ଦେବ। ନମ୍ବର 7, ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାରଣ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସଫଳ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ସଫଳ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାକିରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବେ। ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ଆଗ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 8, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ଗାଁରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରରେ ନିଜକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା କଥା ହେବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଯେମିତି ଶୁଣନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଖବର ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସେତେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 9, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଯୁଗ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ବା ଦବେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଥରେ ଆପଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଘଟିବାରୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିଲାଗି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜର ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 10, ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୁହେଁ। ସେ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ବିନା ପ୍ରତିଭାରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭଲ ଗୁଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣନ୍ତୁ। ତେବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 11, ଆପଣ ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଦେଖାଣିଆ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି ସଞ୍ଚୟ କରି ଚାଲିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ବା ନ କରିବେ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପଣ କହିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପଣ କହି ଆପଣଙ୍କ ମଜାକ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତେବେ ଲୋଭୀ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କଞ୍ଜୁସ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ କିଛି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏପରି ଜିନିଷ କିଣିବେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ହୋଇଯିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବେ। ନମ୍ବର 12,
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମହିଳାମାନେ କରୁଥିବା ପ୍ରଚାର ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏହା ବ୍ୟାପିଯିବ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନୀୟ ମଣିଷ ବା ଭଲ ମଣିଷ ବା ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 13, କିଛି ଭିନ୍ନ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପରି ଏକ ଉପାୟ ଯାହା ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତେ ଏକ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ କାମ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ। ଏଭଳି କାମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗାଁ କିମ୍ବା ସହରକୁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବେ କିମ୍ବା କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯାହା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଲାଭ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁକିଛି ମିଳିବ। ନମ୍ବର 14, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ଏକାକୀ ବହନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କମଜୋରି ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କଣଠେସା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ। ସେଥିଲାଗି ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 15, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମାନ ପାଇଥାଏ ଯିଏ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ତେବେ ସମାଜରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଏକ ବଡ଼ କଥା ଯାହା ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେ। ସେ ଛୋଟ ହେଉ କି ବୃଦ୍ଧ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ହସୁଛନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।